सत श्रीकाल स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरा स्टडी सेंटर चैनल। तो बेटा अज असीं अपना नवा चैप्टर स्टार्ट कर लगे हैं जिसका नाम है वैक्टर अलजैबरा। बेटा हुण असीं लगातार दो चैप्टर्स करांगे वैक्टर्स दे नाल रिलेटेड, अलजैबरा रिलेटेड। इज एक वैक्टर ते एक होएगा 3 डायमेंशन ज्योमैट्री। दोनों चैप्टर्स ही एक दूजे नाल काफ़ी रिलेट करते हैं, काफ़ी कॉन्सैप्ट वैक्टर्स दे असीं 3 डायमेंशन ज्योमैट्री दे विच यूज़ करने। इस करके वैक्टर चैप्टर कीते बिना असीं 3D चैप्टर नूं कर ही नहीं सकते, समझ नहीं सकते चंगी तरह, क्योंकि सारा कुछ ही आपां उहदा वैक्टर दे विच जिहड़ा आ उहदे कॉन्सैप्ट्स नूं करना है। इस करके इस चैप्टर नूं बहुत ध्यान नाल देखियो। आज दे लैक्चर च असीं इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करांगे जिहदे विच वैक्टर स्केलर इहदे बारे पढ़ांगे। वैक्टर हुंदा की आ, एक लाइन नूं कदों वैक्टर कह सकते हैं, या फिर अगे टाइप्स ऑफ वैक्टर्स की ने, ठीक है, दो वैक्टर किवें ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं। ये सारा कुछ आप आज के अपने लैक्चर्स के करांगे, ठीक है। तो स्पैक्ट्रम की किहड़ी एक्सरसाइज तुसीं करनी है, किहड़ी एक्सरसाइज नहीं करनी, सिलेबस के अकॉर्डिंग किहड़ी एक्सरसाइज घट है, उहदे बारे आपां छोटा डिस्कस करिए। वैक्टर दे विच सिर्फ एक टॉपिक घट है, दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जिहड़ा आ वो साडी जिहड़ी आ लास्ट एक्सरसाइज है स्पैक्ट्रम की। इस करके असीं लास्ट एक्सरसाइज स्पैक्ट्रम की नहीं करनी। उस तो इलावा बाकी सारे एक्सरसाइज करांगे। उन्होंने विचों भी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ने जिन्होंने विचों सम्स आउंदे ही आउंदे आ, तो आप उन्होंने एक्सरसाइज के उपर ज़्यादा जिहड़ा फोकस साडा होना चाहिए, उन्होंने पर ज़्यादा फोकस आप करांगे, ठीक है, एज कंपैरिजन टू अदर एक्सरसाइज। वो तो मैं नाल दसदा जावांगा। स्टार्ट करते जी अज अपने पहला वैक्टर की डेफिनेशन तो कि असल च वैक्टर ते स्केलर दो तरह दी क्वांटिटीज़ के बारे असीं पढ़ते रहे हैं छोटी क्लासिस के 8 9 क्लास में। आप जो फिजिक्स पढ़ते हैं तो यूनिट लिखे होंगे, कुछ कहते जी स्केलर क्वांटिटी है जी, कुछ कहते जी वैक्टर क्वांटिटी है। जिवें कई बार मास बारे गल की होंगी है जी, मास जी एक स्केलर क्वांटिटी आ। वेट बारे गल करते, वेट जी एक वैक्टर क्वांटिटी आ। बट किवें असीं किवें मतलब ये चीज़ नूं डिफाइन करना कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर कदों होएगी या वैक्टर कदों होएगी। इस वास्ते बेटा दो चीज़ां जिहड़ियां ने वो काम करदियां ने। फस्ट आ मैगनीट्यूड, सैकेंड आ डायरैक्शन। मैगनीट्यूड का इत्थे मतलब की आ, कोई वैल्यू जो सानू किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की कोई वैल्यू सामने होंदी है, वो वैल्यू की हो सकती है। जे असीं फिजिकल क्वांटिटी की ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ वेट की गल करते हैं तो सानू दी वैल्यू जी ਸਾਡੇ ਕੋਲ आ जाती है। जे आप ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ की गल करते हैं, साਡਾ ਲੈਂਥ फाइंड हो रही है, मतलब कि सानू वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो वो वैल्यू ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ नाम ਦਿੰਦੇ ਆ, मैगनीट्यूड का नाम दे ਦਿੰਦੇ ਆ। फॉर एग्जाम्पल मैं कਹਾਂ कि मेरा वेट कितना हैगा, मैं कਹਾਂ कि मेरा वेट 80 kg के अराउंड है। इट मीनस वो 80 kg की हैगी एक वैल्यू आ गई मेरे को, उन्होंने मैं की कहांगा मैगनीट्यूड कहांगा कि मेरी बॉडी का इतने वेट का मैगनीट्यूड की हैगा 80 kg हैगा। फॉर एग्जाम्पल कि असीं कहने कि जिथे इस वक्त मैं खड़ा, मैं कहना इतों सपोज मैं किसी नेयर सिटी जाना है, इतों सिटी तक की डिस्टेंस कितनी हैगी आ, वो डिस्टेंस कितनी आ 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर डिस्टेंस आ। वो 3 किलोमीटर की आ, ये मैगनीट्यूड आ गया कि डिस्टेंस का की हैगा मैगनीट्यूड, ठीक है, वैल्यू साडे कोल आ गई, ठीक। ये होंदा मैगनीट्यूड, किस चीज़ का कि साडे वैल्यू निकल के आती है। उस तो बाद डायरैक्शन की आ कि कोई फिजिकल क्वांटिटी जब वैल्यू फाइंड की नाल दे नाल वो डायरैक्शन भी दसदा पिया कि वो वैल्यू किस डायरैक्शन नूं असीं फाइंड की हुई है, ठीक है। तो यह है कि डायरैक्शन का मतलब यही आ कि सानू नाल दी नाल ये पता लगे कि आपां जिहड़ी वैल्यू फाइंड की है वो किस डायरैक्शन दे विच आपां फाइंड की है, ठीक। तो जिहड़ी क्वांटिटी सिर्फ मैगनीट्यूड ही शो करती है, डायरैक्शन शो नहीं करती, उस क्वांटिटी नूं आपां की नाम दिंदे आ, स्केलर क्वांटिटी का नाम दे देंगे, ठीक है। वो फिजिकल क्वांटिटी जिहड़ी सिर्फ की दसदी सानू मैगनीट्यूड दसदी। जिवें आपां कहिए जी टाइम कितना होया, टाइम टाइम का मतलब एक हुण वैल्यू साडे कोल आऊगी, मैं कह टाइम कितना होया जी 10 बज रहे हैं, मतलब साडे कोल वैल्यू आई, मैगनीट्यूड साडे कोल आ गया। बट ओनली मैगनीट्यूड ही है, टाइम के कोल कोई डायरैक्शन नहीं दसेगी 10 इस डायरैक्शन में बज रहे या उस डायरैक्शन में, इतना कुछ नहीं हैगा। इट मीनस इत्थे की ओनली वैल्यू मैगनीट्यूड है, ठीक है। तो इनू आपां की कहांगे, टाइम नूं आपां की कहांगे, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्लीयर। दूसरी तरफ वैक्टर, वैक्टर दे विच कोई फिजिकल क्वांटिटी वैक्टर कदों कहांगे जदों उहदे विच मैगनीट्यूड भी होएगा ते इहदे नाल दी नाल वो डायरैक्शन भी शो करदा होएगा। हुण जी कहोगे इहदी कोई एग्जांपल दो, एग्जांपल जी वेट। वेट एक वैक्टर क्वांटिटी आ बिकॉज वेट दे विच मैगनीट्यूड भी आउंदा, कितना वेट है जी 80 kg, ये आ गया मैगनीट्यूड।
डायरैक्शन सानू पता वेट किहदे इक्वल हुंदा है मास इनटू ग्रेविटी दे वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी मास सानू दसदा कि मैग्नीट्यूड कितना ग्रेविटी सानू सब नू पता कि किधर नू अप्लाई हो रही आ नीचे नू क्योंकि अर्थ अपने वालों सानू खिंच रही आ इट मीन जिहड़ा वेट आ ओदा मैग्नीट्यूड भी आ गया डायरैक्शन मतलब किधर नू जा रहा वेट साडा नीचे नू जिहड़ा ओ मेजर हो रहा क्लीयर इस करके असीं वैक्टर नू की कह दिंदे एक सॉरी अपना जिहड़ी साडी वैल्यू आ वेट आ इनू आपां की कह दिंदे एक वैक्टर क्वांटिटी कह दिंदे आ होर एग्जांपल लईए डिस्टेंस डिस्टेंस जिहड़ी आ वो एक स्केलर क्वांटिटी आ क्योंकि डिस्टेंस सानू की दसदी कि एक्चुअल लेंथ दसदी आ कि किसी भी एक पॉइंट दूजे पॉइंट एक्चुअली लेंथ की हैगी आ ठीक है फॉर एग्जांपल कि मान लो मेरे को एक बॉक्स हैगा आ ए पॉइंट आ बी आ सी ते आ डी पॉइंट आ मैं ए टू सी पॉइंट पे जाना तो मैं क्या ए तो पहला बी गया फिर सी गया मैं क्या जी डिस्टेंस कितनी है जी आधे जितनी ए टू बी तक है प्लस बी टू सी कर लो ये ਤੁਹਾਡੀ आ गई जी डिस्टेंस ओनली मैग्नीट्यूड है कोई डायरेक्शन की गल बस ये ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ एक्चुअली पाथ कितना कवर ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ डिस्टेंस एक्चुअली पाथ कवर कितना ਕੀਤਾ बस डिस्प्लेसमेंट जे मैं कਹਾਂ मैं ए पॉइंट तो स्टार्ट किया सी पॉइंट ते डिस्प्लेसमेंट की आऊगी डिस्प्लेसमेंट हुंदी आ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ते मैं हुण शॉर्टेस्ट पाथ जो लभांगा ते नाल डायरेक्शन भी मेरे को शो होएगी किहड़ी कि मैं ए तो सी वाल नूं जाना ते मैनूं ये पता होना चाहिए कि ए तो सी वाल नूं शॉर्टेस्ट पाथ किहड़ा हो सकदा है सीधी वैल्यू नाल ये बात हुण इत्थे दो चीज़ां यूज होईयां एक ते ए तो लैके सी तक लेंथ कितनी हैगी डेट इज मैग्नीट्यूड शो होया दूसरा मैनूं डायरेक्शन पता लगी कि सी बारे पता होएगा फिर ही मैं उहदे वाल नूं पूरा शॉर्टेस्ट पाथ जिहड़ा आ वो मैं बनावांगा इस करके डिस्प्लेसमेंट के केस दे विच दोनों चीज़ां जिहड़ियां आउंदियां ने एक मैग्नीट्यूड भी आउंदा ते उहदे नाल दी नाल जिहड़ी आ डायरैक्शन भी आउंदी आ इस करके असीं डिस्प्लेसमेंट नूं की नाम दिंदे एक वैक्टर क्वांटिटी दा नाम दिंदे ठीक है होर भी आपां एक दो एग्जांपल्स अपने करांगे एक्सरसाइज च उहदे विच भी उन्होंने दस पुछया होएगा किहड़ी क्वांटिटी सानू वैक्टर च आउंदी आ ते किहड़ी क्वांटिटी जिहड़ी साडी स्केलर दे विच आउंदी आ उहदे बारे दसो उहदे बारे फिर आपां डिस्कस अगे होर करांगे ठीक है मेनली वैक्टर किहनूं कहने आपां ਉਹ फिजिकल क्वांटिटी जिहदी डायरैक्शन भी है नाल डायरैक्शन भी शो करदी पई आ ते नाल दी नाल मैग्नीट्यूड भी ते स्केलर क्वांटिटी किहड़ी हुंदी जिहदे विच कल्ला ओनली मैग्नीट्यूड हैगा बट ਉਹਦੀ कोई भी डायरैक्शन नहीं है ठीक है अगे असीं हुण पढ़ते हैं जी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਲੀ ਕਿਸੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵੈਕਟਰ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਹੋਗੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਕਟਰ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਆਪਾਂ 3D ਵੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਕਟਰ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਆ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ किसी भी लाइन सैगमेंट डायरेक्टेड लाइन सैगमेंट कदों कहांगी एक फॉर एग्जांपल कि ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਮੰਨ ਲਓ L ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਜੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਲਾਈਨ ਕਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਲਾਈਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ लाइन इधर भी अगे जा रही मैं जे एक एरो दे नाल ऐड कर देना इस एरो दे नाल सानू एक चीज क्लीयर होगी कि ये लाइन किधर नु जा रही है ऊपर नु ये लाइन ऊपर नु जा रही है ठीक है इट मींस ये जो डायरेक्शन सानू पता लग गई कि ये लाइन दी डायरेक्शन इस साइड नु हैगी ये की बन गई कि डायरेक्टेड लाइन बन गई ठीक है ये डायरेक्शन इधर भी हो सकती है ये डायरेक्शन जिहड़ी आ वो इस साइड में भी हो सकती है ठीक है जी ये तो होगी कि एक डायरेक्शन किसी लाइन में मिलनी तो की बन गई वो डायरेक्टेड लाइन बन गई बट वैक्टर अजे नहीं बनी क्योंकि वैक्टर दो चीज़ां होंदियां ने एक साडे कोल डायरेक्शन ते एक मैग्नीट्यूड डायरेक्शन साडे कोल लाइन दी आ गई हुण असीं की करदे हां इस लाइन नूं असीं दो एंड पॉइंट दे दिंदे हां मतलब आ डायरेक्शन है एक आपां छड्ड दिंदे इत्थे ए दे एंड पॉइंट दे दिंदे एक आ बी ते ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਇਸ AB ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਓਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦੋ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਆ AB ਕੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ
ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਏ ਬੀ ਵੈਸੇ ਐਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਏ ਬੀ ਲਾਈਨ ਆ ਏ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਬੀ ਤੇ ਕੀ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਿ ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀ ਤੱਕ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਲਾਈਨ ਕਿੱਧਰੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਏ ਟੂ ਬੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ AB ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ AB ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AB ਇਜ਼ ਵੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਕਟਰ ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਲਾਈਨ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਵਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ। ਉਹ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਵਾਂਗੇ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਇੱਕ ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਬਣ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਵੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਦੋਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਐਲ ਲਾਈਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬਟ ਇਸ AB ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆ ਇਹਦਾ ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਲੈਂਥ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀ ਆ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ, ਵੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੈਕਟਰ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਮਤਲਬ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ A to B ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਡਿਨੋਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਐਜ਼ ਅ ਵੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਿਖੀਏ ਕਿਵੇਂ, AB ਲਾਈਨ ਲਿਖੀਏ। AB ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਨ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ, ਵੈਕਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਵੈਕਟਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਐਂਡ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ B ਵੱਲ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਐਂਡ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਧਰੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ A to B ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ E, ਜਿੱਧਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਐਰੋ ਪਾ ਕੇ, ਐਰੋ ਕਿੱਧਰੋਂ ਪਾਉਣਾ ਹੀ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਧਰੋਂ ਜਿੱਧਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਰੋ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ AB ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੈਕਟਰ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ AB ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣਾ, AB ਵੈਕਟਰ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ AB। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਕਰਨਾ, AB ਵੈਕਟਰ। ਆ AB ਆ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ A ਤੋਂ B ਤੱਕ, ਉੱਪਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ A to B ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ AB ਵੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ A to B ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ AB ਵੈਕਟਰ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰ B to A ਵੱਲ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਅਸੀਂ B to A ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ AB ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ B to A ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ B ਆਊਗਾ ਫਿਰ A ਨਾਲ ਐਰੋ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ B to A ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ B ਫਿਰ A ਨਾਲ ਐਰੋ B to A ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ BA ਵੈਕਟਰ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ BA ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ B to A ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ, ਬਟ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਅਸੀਂ AB ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਬੇੜਾ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ B to A ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਟ ਲਿਖਤਾ ਸੀ A to B, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ BA ਵੈਕਟਰ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ AB ਵੈਕਟਰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ AB ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਈਨ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੈਕਟਰ ਦੀ opposite ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਸ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ BA ਵੈਕਟਰ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ AB ਵੈਕਟਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਆ ਉਹ B to A ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਆ, A to B ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖਤਾ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ B to A ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੀ, ਅਸੀਂ AB ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਸਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਆ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਡਰਾਅ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ BA ਵੈਕਟਰ ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ
ਅਸੀਂ ਜੇ AB ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ BA ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ -AB ਵੈਕਟਰ ਇਕੋ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ AB ਵੈਕਟਰ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ AB ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ A ਵੈਕਟਰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ AB ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਇੱਕ A ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ A to B ਨੂੰ ਮੈਂ A ਵੈਕਟਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ A ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਸੀ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਟਰ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਲਾਈਨ O to A ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? OA ਵੈਕਟਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਜੇ AO ਵੈਕਟਰ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ? ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ। ਵਨ ਬਾय वन ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਟਾਈਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਵੈਕਟਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਡਿਨੋਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ AB ਵੈਕਟਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼। ਬਟ ਆਪਾਂ ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਟਾਈਪਸ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ L, ਅਸੀਂ A ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਪੋਜ਼ B ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ AB। ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ? AB ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਜੇ ਇਹ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? AB ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ A ਵੈਕਟਰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੀ ਆਊਗਾ? A ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਪਾਓ, ਸਿੰਪਲੀ A ਪਾ ਦਿਓ, ਨਾ ਹੀ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਨਾ ਹੀ ਉੱਪਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਬਾਈ A ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ? ਇੱਕ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ AB ਦੇ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਵੈਕਟਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੈਕਟਰ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ। ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ 0 ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ 0 ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕੋਇਨਸਾਈਡ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਆ, ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ 0 ਹੈ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ? 0, ਜਾਂ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਸ ਵੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ A ਸੀ, ਐਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ A ਡੈਸ਼ ਆ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਐਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 0। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਵੇਂ ਆ ਵੈਕਟਰ whose initial and terminal point coincide। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਆ ਇੱਥੇ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਤੇ ਜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਾ 0 ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਕੱਲਾ 0 ਪਾਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਇੱਕ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੈਲਿਊ ਆਈ, ਇੱਕ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆ ਗਿਆ, ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਵੈਕਟਰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਾ 0 ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਉੱਪਰ ਕੀ ਐਰੋ ਪਾਉਣਾ। ਐਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨਾ ਆ? ਫਾਈਂਡ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਏਗਾ 0 ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ A ਵੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਇਹਨੂੰ A ਡੈਸ਼ ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ A ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, A ਡੈਸ਼ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ ਆ। ਸਿੰਪਲ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? 0। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਟਰਮੀਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਸੇਮ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ 1 ਹੈਗਾ, यूनिटी कह दिए या 1 कह दिए,
ਜਿਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ 1, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ A ਵੈਕਟਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ A ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਨੋਟਡ ਬਾय ਜੇ A ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਡਿਨੋਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ A ਕੈਪ ਨਾਲ। ਇਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੈਪ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਪ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਪ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੈਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ AB ਵੈਕਟਰ ਜਾਂ A ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਵੈਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ 1 ਬਣ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਜੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਿਸੇ ਵੈਕਟਰ ਦਾ 1 ਆ ਗਿਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਡਿਨੋਟ ਅਸੀਂ A ਕੈਪ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਵੈਕਟਰ ਅਪਨ ਇਟਸ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਰਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਗਭਗ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰਸ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਾਰਕਸ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ, ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ 1 ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਫਾਈਂਡ ਹੋਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਥਰਡ ਟਾਈਪ co-initial vector। co-initial ਨਾਮ ਤੋਂ ਜੀ co-initial ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਾਲਾ O ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਇੱਕ ਆ ਜੀ ਆ O A ਵੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ O B ਵੈਕਟਰ। ਵੈਕਟਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ O A ਆ ਇੱਕ O B। ਦੇਖੋ ਦੋ A ਵੈਕਟਰ ਕਿਉਂਕਿ O A ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਹੈਗਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। O A ਵੈਕਟਰ O B ਵੈਕਟਰ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ O ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਆ co-initial ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ same point ਤੋਂ, two vectors start from same points, two or two more vectors start from same points are called co-initial vector। clear जी। इस तो अगे next type है साडे कोल fourth collinear। कोलीनियर वैक्टर बेटा कोई भी दो या दो तो बाद वैक्टर्स कोलीनियर कदों होंगे जदों उन्हां दी डायरेक्शन चाहे कोई भी होए मैग्नीट्यूड चाहे कोई भी होए उन्हां दे विचकार जो डिस्टेंस हैगी आ वो सेम होनी चाहिए। मतलब आप कह सकते हैं कि दो वैक्टर जे पैरेलल ने ठीक है एक दूजे दे नाल ते आपां नूं की कहांगे कोलीनियर। वो पैरेलल किसी डिस्टेंस से भी हो सकते हैं या फिर ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆਏ डायरेक्शन चाहे ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਬਟ ਉਹ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਆਪਸ ਚ ਪੈਰਲਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਕੋਲੀਨੀਅਰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਸਪੋਜ਼ ਆ A ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਕੀਤਾ ਜੀ AB ਵੈਕਟਰ एक आ गया जी BC एक आ गया जी CB। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ AB ਵੈਕਟਰ ਆ ਉਹ CD ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ AB ਚਾਹੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ ਚਾਹੇ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਫਰਕ ਹੋਏ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਲਲ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਕਿ ਡਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲਓ ਪੈਰਲਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਪੈਰਲਲ ਨੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇ, ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ AB ਐਂਡ CD ਆਰ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਵੈਕਟਰ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਟਾਈਪਸ ਕੁਝ 0, ਯੂਨਿਟ, ਕੋਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਵੈਕਟਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜੀ ਇਕੁਅਲ ਵੈਕਟਰ। ਇਕੁਅਲ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਇਕੁਅਲ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏ, ਸੇਮ। ਆ ਵੈਕਟਰ whose direction and magnitude same are called equal vector। कोई भी वैक्टर दो या दो तो ਵੱਧ ਵੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਵੈਕਟਰ ਕਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸੇਮ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸੇਮ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਵਾਂਗੇ ਇਕੁਅਲ ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨੈਕਸਟ ਇਕੁਅਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਕਟਰ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤੇ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, opposite ਹੋਏਗੀ। A vector is negative of other vector if direction is opposite but the magnitude same। मैग्नीट्यूड सेम होए बट आउन दी की आ डायरेक्शन जेडी आ वो ओपोजिट आ, ओपोजिट डायरेक्शन ਵਿੱਚ ਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ 네ਗੇਟਿਵ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ AB ਵੈਕਟਰ ਆ, ਮੌਲਿਕ ਵੈਕਟਰ AB ਵੈਕਟਰ ਸੀ, A ਤੋਂ B ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ 네ਗੇਟਿਵ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ 네ਗੇਟਿਵ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ AB ਵੈਕਟਰ ਦਾ 네ਗੇਟਿਵ ਵੈਕਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਆ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। लास्ट आर्टिकल जी पोजीशन वेक्टर। मान लो ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਟੀਸੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਲੈਨੇ ਆ, x y ਐਕਸਿਸ ओरिजिन। ਆ ਬੇਟਾ मान ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ P ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹਾ ਕਿ ਇਸ P ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ओरिजिन ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਰਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ओरिजिन ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ओरिजिन ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ P ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹੜਾ P ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ P ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੀਟ ਹੋਏਗੀ ਲਾਈਨ, ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, OP ਵੈਕਟਰ। ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ P ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, OP ਵੈਕਟਰ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ R ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ।
ठीक है। जिथे भी किते आर वैक्टर तुसीं मैंशन करना होए या कीता होए तो समझो कि कोई जनरल पॉइंट लिया ਉਹਦਾ पोजीशन वैक्टर ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ आर वैक्टर ਮੰਨਿਆ। ਤੇ पोजीशन वैक्टर बेटा ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ पोजीशन ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀ पोजीशन ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਰੇਗਾ ओरिजिन ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ पोजीशन ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨੀ ਆ ਲਾਈਨ ਕਿੱਧਰੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ ओरिजिन ਤੋਂ। ओरिजिन ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਵੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। तो वो जो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਟਰ ਆਏਗਾ ओरिजिन ਤੋਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ पोजीशन ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ पोजीशन ਵੈਕਟਰ ਦਾ। ਕਲੀਅਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ A ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ पोजीशन ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ O ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ A ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ A ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ A ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ पोजीशन ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ OA ਵੈਕਟਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ O ਤੋਂ ओरिजिन ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ A ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈਗੀ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਉਸ A ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ पोजीशन ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੜਕਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ पोजीशन ਕੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੇਮ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਪਾਥ कंस्ट्रक्ट करोगे वो पाथ अपने आप में तुसी पॉइंट मान लो A तो वो पॉइंट मान लो B तुसी अपना ओरिजिन मान लो कि तुहाडे तो वो जिहड़ा बच्चा तुहाडे रिलेटिव दे घर हैगा ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਪਾਥ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਦੀ पोजीशन ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਾਥ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈਂਥ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਕਵਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਥੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ पोजीशन ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ पोजीशन ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ओरिजिन ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਨੇ ओरिजिन ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਖੋ ओरिजिन ਦਾ ਪਤਾ कि कार्डिक सिस्टम का ओरिजिन कितने होता 0 0 ਤੇ ਆਪਾਂ ओरिजिन ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ओरिजिन ਤੋਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜੋ ਲਾਈਨ ਆਈ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ओरिजिन ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ OP ਆ मैग्नीट्यूड सानू क्लीयर हो इस OP तो नाल दी नाल दी डायरेक्शन भी क्लीयर हो मींस एक ही बन गया एक OP वैक्टर इस वैक्टर तो सानू की दी पोजीशन दा पता लगा P पॉइंट दी ते आपां कहांगे जेड़ा OP वैक्टर हैगा आ ये की आ पोजीशन वैक्टर कीदा आ P दा पोजीशन वैक्टर P इज इक्वल टू OP वैक्टर वो वैक्टर जेड़ा किसी भी पॉइंट दी पोजीशन नु डिस्क्राइब करदा आपां की नाम देने ओनू पोजीशन वैक्टर का नाम देते हैं। कुछ एक सम्स देखते हैं अपनी एक्सरसाइज देखते हो सम तो उस तो बाद आप एडिशन सबट्रैक्शन ते किवें कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप करनी उसके बारे डिस्कस करते हैं। देखिए जी साडे को दो क्वेश्चन मैं इत्थे ऐड कीते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज है स्पेक्ट्रम पहला आर्टिकल क्लासीफाई स्केलर और वेक्टर टाइम पीरियड ओनली मैग्नीट्यूड ये साडे को क्या आएगा जी स्केलर आएगा डिस्टेंस एक्चुअल पाथ कितना कवर किया ये डायरेक्शन कोई नहीं ये भी स्केलर चाहेगा। फोर्स फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी चाहेगा बिकॉज जो आप किसी चीज़ पर फोर्स अप्लाई करते हैं सपोज हटकेगा मैं तो फोर्स अप्लाई कर लगा फोर्स अप्लाई की तो ये मैग्नीट्यूड साढ़े को हैगा कि मैं फोर्स जिन्नी अप्लाई की मैग्नीट्यूड आ गया तो डायरेक्शन देखो तुहानू क्लीयर हो ही गया होगा कि मैं किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा किस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा इट मीनस साडे कोल फोर्स जी आ मैग्नीट्यूड भी है कितनी अप्लाई कर रहे हैं वैल्यू नाल डायरेक्शन शो होंदी है जिस डायरेक्शन ऑब्जेक्ट मूव कर रहा इट मीन ये साडे कोल की एक वैक्टर है। वेलोसिटी वेलोसिटी होंदी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिस्प्लेसमेंट की साडे कोल डायरेक्शन होंदी है तो ऑब्वियस है जो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट दे विद रिस्पेक्ट टू आ आपां उत्ते की कहांगे वेलोसिटी की एक वैक्टर क्वांटिटी है। नैक्सट वाला जो साडे कोल कोलिनियर कुछ उन्होंने पूछा कि साडे कोल वैक्टर ड्रॉ कीती असीं कि मान लो हमारे को एक सिंपल आ पॉइंट है कोई पॉइंट हो मान सकते हैं ठीक है ते डायरेक्शन दसी हुई आ ओ सी दी ऊपर नु आ ओ ए दी इधर नु आ ओ डी नीचे नु आ ते आ ए दी ऊपर नु डायरेक्शन साडी को हैगी हुन दसो केड़े केड़े कोलिनियर ने कोलिनियर वेक्टर केड़े केड़े होणगे ओ वेक्टर जिन्ना जेडे आपस च की होणगे पैरेलल होणगे डायरेक्शन चाहे जो मर्जी होए
A ਵੈਕਟਰ ਤੇ C ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਆ ਤੇ C ਤੇ D ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਆਪਸ A C D ਤਿੰਨੋਂ ਕੀ ਨੇ ਪੈਰਲਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੇ C D ਦੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਬਟ ਹੈ ਦੇਖੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੈਕਟਰ ਆਉਣਗੇ A ਵੈਕਟਰ ਆਏਗਾ C ਵੈਕਟਰ ਆਏਗਾ ਤੇ D ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸੇਮ ਤੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਸੇਮ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ B ਦੀ D ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ B ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ B D ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ C ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ A ਤੇ C ਹੀ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਰਲਲ ਵੀ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਤੇ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਸੇਮ ਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਓਨਲੀ ਦੋ ਹੀ ਹੋਣਗੇ A ਤੇ C ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੋਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵੈਕਟਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਵੈਕਟਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ A ਇੱਥੋਂ B ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ C ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ D ਵੀ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕੋਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਜਿੱਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਕਟਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ B ਆਏਗਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ C ਆਏਗਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਜੀ G ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਕੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ ਤੇ ਫਰਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਮਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਕਚਰ ਆਲਰੇਡੀ ਥੋੜਾ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਵੈਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਫਰਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਸਮ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਲੇਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 3rd ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ 3rd 4th ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View PSEB ਦੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਦੱਸੇ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਵੈਕਟਰ ਲਾਅ ਆਫ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੈਰਾਲੇਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਸਕਣ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ